हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिलाने गतकाली आम आलोचना करतला प्लस 3 थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो कोर पेपर 5 रही। तो ऑलरेडी आम यूनिट 1 रू क्लास सरी जाइए। तो यूनिट 2 को आम आलोचना करतला जोटा कि 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन में सरी जाइए। तो आज आम यूनिट 2 रू 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन केतोटी रही तो ताको आज आम आलोचना करबा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम। तो देख पिला जो मैंने चैनल को प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख पिला आम नेक्स्ट क्लास तुम कोर पेपर 6 को आलोचना करवा। तो बहुत गुड़ाए पिला कमेंट कर कि सर कोर पेपर 6 और कोर पेपर 7 भी क्लास करूँ। तो डोंट वरी पिला बहुत शीघ्र आसूँ तुम 6। तो देख पिला आलोचना करवा आम 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन। तो प्रश्न रही उपनिवेशवादी आदर्श कौन व्हाट इज कॉलोनियल आइडियोलॉजी। तो उपनिवेशवादी आदर्श कौन देखा। तो उपनिवेशवाद एक प्रकार धारण जहाँकि एक विकसित राष्ट्र वाणिज्य संपर्क आलोरे विभिन्न देश मानक राजनैतिक क्षमता दखल कर प्रक्रियाटी बुझाई बुझेगा। तो कौन कहला देख उपनिवेशवाद एक प्रकार धारणा जहाँकि एक विकसित राष्ट्र वाणिज्य संपर्क आलोरे विभिन्न देश मानक राजनैतिक क्षमता दखल करने को प्रक्रिया को बुझाई। उपनिवेशवादर चरम स्तर उपनिवेशवादर चरम स्तर होउछि साम्राज्यवाद। यूरोप महादेशर समृद्ध राष्ट्र माने विश्वर विभिन्न भाग में वाणिज्य कारबार करने सहित सेठाकार शासनतंत्र को निज हाथ को नहीं प्रभुत्व विस्तार करुथिले। यह उपनिवेशवादी आदर्श बोली कहुला। तो बुझेगा कौन कहला। तो कौन उपनिवेशवादी कहले कौन तो लिखिपार तुम एग्जाम रे आसिले बुझेगा। तो देख नेक्स्ट भारत में उपनिवेशवादर प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो भारत में उपनिवेशवादर किपरि भाव में प्रभाव पड़ी। तो देखा तो ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपानी गठन करी भारत में वाणिज्य और व्यवसाय करने को आसी धीरे धीरे राजनैतिक क्षमता दखल करते। भारतीय संस्कृति रे पाश्चात्य संस्कृतिर प्रसार करते। विभाजन एवं शासन नीति प्रयोग करी समाज को विभेदीकरण करने भारतीय जनसाधारण को शोषण करने एवं दमनमूलक नीति प्रयोग करी दीर्घ 200 वर्ष शासन करने उपनिवेशवादर प्रभाव भाव में आलोचना करा जायते। तो यहाँ उपनिवेशवादर प्रभाव भारत में पड़ा। तो देख ब्रिटिश माने जेते बेले भारत को आसी तो ईस्ट इंडिया कंपानी गठन करथिले बुझिला। तो ब्रिटिश माने जेते भारत को आसी से ईस्ट इंडिया कंपानी गोटे गठन करथिले जो कि भारत में वाणिज्य और व्यवसाय करने को आसी किंतु धीरे धीरे से माने राजनैतिक क्षमता दखल कर बसिले। पिलाने इंग्रेज माने भारत को केवल वाणिज्य व्यवसाय करने को आसथिले किंतु धीरे धीरे राजनैतिक क्षमता दखल कर बसिले भारत में बुझिला। तो भारतीय संस्कृति रे पाश्चात्य संस्कृतिर प्रसार घटिला से पिलाने विभाजन एवं शासन नीति प्रयोग करी समाज को विभेदीकरण करथिले। भारतीय जनसाधारण को शोषण करथिले एवं दमनमूलक नीति जोर जबरदस्त प्रयोग कर दीर्घ 200 वर्ष शासन करथिले भारत को। तो उपनिवेशवाद एटा होछि तार प्रभाव बुझेला। नेक्स्ट उपनिवेशवादी शासन रे सभ्य समाज भूमिका कौन। तो उपनिवेशवादी शासन रे सभ्य समाज भूमिका कौन रूल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कॉलोनियल रूल। तो देख दीर्घ दिनर उपनिवेशवादी शासन विरुद्ध रे संग्राम भारतीय मानक मध्य सचेतनता जागृत करथिले ना कौन। देख दीर्घ दिनर उपनिवेशवादी शासन विरुद्ध रे संग्राम भारतीय मानक मध्य सचेतनता जागृत करथिला। अनेक महान नेतृमंडली प्रचेष्टार केतक सामाजिक संगठन गठित होई कुसंस्कार पारंपरिक धारा को परिवर्तन कर जातीयतावाद स्रोत रे सामिल करने को से चेष्टा करथिले। यथा राजा राममोहन राय द्वारा प्रतिष्ठित ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठित होता आर्य समाज यार ज्वलंत उदाहरण अटे। तो देख दीर्घ दिनर उपनिवेशवादी शासन विरुद्ध रे संग्राम भारतीय मानक मध्य सचेतनता जागृत करथिला। अनेक महान नेतृमंडली प्रचेष्टार केतक सामाजिक संगठन गठित होता पे। तो बहुत महान नेतृमंडली प्रचेष्टार अनेक
କେତେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କୁସଂସ୍କାର ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି। ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ତ ଦେଖ, ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ସମାଜକୁ କଲୁଷିତ କରିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମଧାରଣା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣି ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଲୁଷିତ କରିଥିଲା। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିବିଧତା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିବିଧତା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଭାବ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର। ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କରେ କେତେକ ନୀତି ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କେତେକ ନୀତି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା, ନୂତନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତ ଝୋଟ ଚାଷ, ପିଲାମାନେ ଝୋଟ ଚାଷ, ନୀଳ ଚାଷ, ଚା କଫି ଚାଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ, ଗହମ ଚାଷ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ, ବାଜରା ଚାଷ ଆଦି ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ, ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ତ ଦେଖ, 1793 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ନା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ ଓ କେଉଁ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? ତ ତୁମର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ନା ଲିଖିବ ତୁମେ 1793 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତ ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଭାରତୀୟ କୃଷକଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ଜମିର ମାଲିକାନାସ୍ୱଲ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ, ଜମିଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଉପନିବେଶବାଦର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଜମ୍। ତ ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାରଣରୁ ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ବ୍ୟାପକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ କୌଳିକ ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲା। ଭାରତରେ ଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ଘଟିଥିଲା। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଉପନିବେଶବାଦ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଂରେଜ ବେଳର ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ସବୁ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ଉପନିବେଶବାଦର ଶାସନ ସମୟରେ କେତେକ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ, ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମାଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଉପନିବେଶବାଦର ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ, ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଖଣି ଖନନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ନା କିଏ ଇଂରେଜମାନେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉନ୍ନତିର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା। ତ 1773 ମସିହାରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ, ଫିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1853 ମସିହାରେ, ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ଯେଉଁଟାକି 1858 ମସିହାରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1861 ମସିହାରେ, 1892, 1909, 1999 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠା କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ତ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା କମିଟିରେ। ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଡି କ୍ରିଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଏନ୍ ମାଧବରାଓ, ଟି କ୍ରିଷ୍ଟମାଚାରୀ, ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର, କେ.ଏନ୍. ମୁନ୍ସି, ମହମ୍ମଦ ସଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ବି.ଏନ୍. ରାଓ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି କମିଟି 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେହି ଦିନ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆସେମ୍ବଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 5ର ୟୁନିଟ୍ 2ର 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।